بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں سید بابر علی شاہ اینڈ ویلکم ٹو مائی چینل۔ ڈیئر ویورز، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے منسٹری آف ڈیفینس میں آئی ہوئی نیو جابز کے حوالے سے۔ کمپلیٹ ایڈورٹائزمنٹ ڈیٹیلز ہم پڑھیں گے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو اینڈ میں یہ بھی بتاؤں گا کہ کس طرح آپ نے ان جابز کے لیے اپلائی کرنا ہے، تو اینڈ تک آپ نے یہ ویڈیو ضرور دیکھنی ہے۔ اس کے علاوہ جن دوستوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ تمام تر جاب اپڈیٹس ان میں اپلائی کرنے کے طریقہ کار کے ساتھ ساتھ ان ٹیسٹ کی پریپریشن کے حوالے سے بھی ہنٹ مل سکے۔ تو دوستوں، اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ایڈورٹائزمنٹ ڈیٹیل کے ساتھ۔ جیسا کہ آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، منسٹری آف ڈیفینس کی طرف سے یہ ایڈورٹائزمنٹ ہے، نیو جاب اپرچونٹیز ہیں فار 2 پوسٹ۔ فرسٹ پوسٹ ہے جونیئر ریسرچ انالسٹ BS14 کی، اور سیکنڈ پوسٹ ہے ٹیکنیشین کی۔ دونوں پوسٹ صرف اور صرف میلز کے لیے ہیں۔ اس کے علاوہ دونوں پوسٹ کی جو لوکیشن ہے وہ بلوچستان اینڈ KPK ہے۔ تو جونیئر ریسرچ انالسٹ BS14 میل کی جو ویکنسیز ہیں وہ 72 ہیں۔ اس کے لیے کوالیفیکیشن بی ٹیک ہونی چاہیے، الیکٹرانکس میں یا میکاٹرونکس میں یا کمپیوٹر میں یا سافٹ ویئر میں یا IT میں یا اس کے ایکویلنٹ۔ اس کے ساتھ ساتھ جو بھی تجربہ رکھتا ہے ڈفرنٹ گیمنگ پلیٹ فارمز کا، سائمیولیٹرز کا اینڈ کوڈ کاپٹرز کا، اس کو پریفر کیا جائے گا۔ ریٹائرڈ فورسز پرسنل بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ ایج لمٹ لیس دین 30 ایئرس ہے، اور ریٹائرڈ فورسز پرسنل کے لیے 45 ایئرس ہے۔ ٹیکنیشین میل کی 92 ویکنسیز ہیں۔ ان کے لیے ڈپلومہ ہونی چاہیے میکینیکل میکاٹرونکس میں، اور پریفریبل وہی ہوگا جس کا ٹریڈ انجن ہوگا۔ ریٹائرڈ آرمڈ فورسز میں بھی پریفر کیا جائے گا انجن ٹریڈ والوں کو، اور JCOs اور NCOs اس میں شامل ہیں جو کہ EME ایویشن کے ہیں۔ ایکسپیرینس ان اسمال انجنز 2-4 اسٹروک ان کو پریفر کیا جائے گا۔ ان کے لیے بھی ایج لمٹ 30 ایئرس سے کم ہے، اور فار ریٹائرڈ پرسنل اٹ از 45 ایئرس۔ اگر ہم آگے دیکھیں اس ایڈورٹائزمنٹ کو، صرف شارٹ لسٹڈ کینڈیڈیٹس کو ہی سائیکومیٹرک ٹیسٹ اور انٹرویو کی کال دی جائے گی، اور پے پیکیج اٹریکٹیو آفر کیا جائے گا۔ سنگل اکوموڈیشن اویلیبل ہوگی آن ڈیوٹی اسٹیشن۔ TADA ایڈمیزیبل نہیں ہے ٹیسٹ یا انٹرویو میں شامل ہونے کے لیے۔ انسٹیٹیوٹ یہ رائٹ رکھتا ہے کہ کینسل کر دے یا ریڈیوس کر دے یا بڑھا دے نمبر آف پوزیشنز کو، اور کنسیلمنٹ آف اینی فیکٹ اور انفارمیشن میں لیڈ ٹو ٹرمینیشن آف کانٹریکٹ۔ اگر کچھ بھی غلط ثابت ہوا تو کانٹریکٹ ختم ہو جائے گا، اور یہ کانٹریکٹ بیسس جاب ہے انیشلی، جو کہ 2 سال کے لیے ہے، اور 2 سال کے بعد اس کو رینیو کیا جائے گا اینیولی آن دا بیسس آف پرفارمنس۔ کانٹریکچوئل پیریڈ میں بی curtailed at any stage owing to performance issues۔ پرفارمنس ایشوز اگر ہوئے تو کانٹریکٹ پیریڈ کسی بھی وقت ختم کیا جا سکتا ہے۔ اپلائی کرنے کے لیے آپ recruitments.com.pk ویب سائٹ پر جائیں گے۔ یہاں پر آپ کو 1500 روپے کا چالان جونیئر ریسرچ انالسٹ اینڈ 1200 روپے کا چالان ٹیکنیشین کی پوسٹ کے لیے دیا جائے گا، جو کہ آپ نے فارم فل کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ کو یہ اویلیبل ہوگا، جو کہ آپ 1 لنک کے ذریعے پے کر سکتے ہیں، ایزی پیسہ JSketch کے ذریعے بھی پے کر سکتے ہیں، اور TCS ایکسپریس کاؤنٹرز کے ذریعے بھی پے کر سکتے ہیں۔ آپ کی یہ چالان فی نان ریفنڈیبل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کینڈیڈیٹس کو ایڈوائز کیا گیا ہے رول نمبر سلپس وغیرہ کے لیے کہ اس ویب سائٹ کو کنٹینیو وزٹ کرتے رہیں۔ 30 جون اس میں اپلائی کرنے کی لاسٹ ڈیٹ ہے۔
किसी भी क्वेरी की सूरत में आप इस मिले हुए फ़ोन नंबर 0518905000 पर रब्ता कर सकते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि आप किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आप recruitments.com.pk इस वेबसाइट पर आएंगे तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का ये पेज आपके सामने होगा। इस पेज को जैसे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, अनाउंसमेंट में आपको करंट एडवर्टाइजमेंट मिल जाएगी, जिससे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। क्लिक हेयर फॉर एप्लीकेशन फॉर्म, आपने यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर इस वेबसाइट पर साइन अप करना है। अपना CNIC आपने इंटर करना है, न्यू पासवर्ड बनाना है, कोई स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होना चाहिए, लेटर्स और नंबर्स का कॉम्बिनेशन, अपना मोबाइल नंबर देना है और साइन अप कर देना है। साइन अप करने के बाद आपने अपनी लॉगिन इन्फॉर्मेशन यानी कि अपना CNIC नंबर और अपना पासवर्ड इंटर करके लॉगिन करना है। इसके बाद आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा। सबसे पहले आपने यहाँ पर अपना फ़ोटोग्राफ अपलोड कर देना है, जो कि 2 MB का ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपने देनी है, टेस्ट सिटी फर्स्ट प्रेफरेंस सेकंड प्रेफरेंस आपने बतानी है, NIC आपने ऑलरेडी दे दिया है, डेट ऑफ बर्थ आपने देनी है, अपना नेम और अपना फादर्स नेम एज़ पर CNIC यहाँ पर लिख देना है, जेंडर लिखना है, अपना रिलीजन बताना है, प्रोविंस ऑफ डोमिसाइल आपने बताना है और इसके साथ साथ डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल भी बताना है, करंट यानी पोस्टल एड्रेस आपने बतानी है, परमानेंट एड्रेस बतानी है, ईमेल एड्रेस बतानी है, मैरिटल स्टेटस बताना है और लैंग्वेजेस जो आप जानते हैं उनको सेलेक्ट कर लेना है। इस लिस्ट के अलावा कोई लैंग्वेज है वो आपने यहाँ पर लिख देनी है, कास्ट और सेक्ट बताना है, मोबाइल नंबर आपने ऑलरेडी दे दिया है, सेकेंडरी फ़ोन नंबर देना चाहते हैं दे सकते हैं, डिसेबिलिटी बतानी है, एज रिलैक्सेशन क्लेम कर रहे हैं तो वो बताना है और एक्चुअल सर्व्ड ईयर्स ऑफ आर्म्ड फोर्स पर्सनल अपना ईयर सेलेक्ट करेंगे जो उन्होंने सर्विस की हुई है। इसके बाद आपने अपनी एकेडमिक डिटेल देनी है। प्राइमरी एंड मिडिल सर्टिफिकेट्स होने की सूरत में आपने इन दोनों ऑप्शंस को येस कर लेना है। उसके बाद मैट्रिक की इन्फॉर्मेशन देनी है, आपने मैट्रिकुलेशन किन सब्जेक्ट्स में की, किस साल में की, कितनी मार्क्स ली आपने और टोटल मार्क्स कितनी थी, किस बोर्ड से की और किस स्कूल से आपने ये मैट्रिक का इम्तिहान दिया था। इसके बाद इंटर की मालूमात आप इंटर करेंगे, HSC आप सेलेक्ट कर लेंगे, मेजर सब्जेक्ट्स बताएंगे। इसके बाद ऑब्टेन्ड मार्क्स, टोटल मार्क्स, बोर्ड या यूनिवर्सिटी जिसमें आपने इंटर की है और अपना हाई स्कूल नेम लिखेंगे। इसके बाद बैचलर्स अगर 14 इयर्स की आपने की है तो ये तमाम कॉलम्स जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं ये आपने फिल कर देने हैं। और बैचलर्स अगर आपने 16 इयर्स की है, 14 इयर्स की नहीं की, तो 14 इयर्स वाली को आपने खाली छोड़कर 16 इयर्स की बैचलर्स के तमाम कॉलम फिल करने हैं। इसके अलावा अगर आप MS कर रहे हैं, MS आपने की है या MPhil आपने की है तो ये उस चीज़ के कॉलम हैं। अगर आपने की है तो ये भी आप फिल कर देंगे। कोई और सर्टिफिकेट या डिप्लोमा आपने की हुई है तो उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देंगे, डिग्री मेजर सब्जेक्ट बताएंगे, ड्यूरेशन बताएंगे, बोर्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट लिखेंगे। इसके बाद आपने एक्सपीरियंस डिटेल बतानी है, जो कि आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर चुके हैं या काम कर रहे हैं, किस डेजिग्नेशन पर काम कर रहे हैं, ये सब लिखना है। टोटल एक्सपीरियंस के साल और मंथ्स लिखने हैं। उसके बाद MOD में अगर आपने अटेम्प्ट्स पहले किए हैं तो आपने इन्फॉर्मेशन देनी है। नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट्स बताने के बाद आपने उस अटेम्प्ट के लिए कौन से कितने साल गुजर गए उस अटेम्प्ट को आपने वो लिखने हैं। इसके साथ साथ पोस्ट नेम क्या था जिसमें आपने अटेम्प्ट किया था और उसका स्टेटस क्या बना, यानी आप पास हुए या फेल हुए, वो तमाम चीज़ें लिखकर आपने आखिर में बताना है कि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं या नहीं हैं। उसके बाद आपने अपनी डेटा को सबमिट कर देना है, यानी सेव एप्लीकेशन को क्लिक कर देना है। इसके अलावा जनरल रिलैक्सेशन जो रूल्स हैं वो यही हैं जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। जैसे ही आप अपनी एप्लीकेशन को सेव कर लेंगे तो आपको इस तरह का मैसेज मिलेगा, आपकी रिक्वेस्ट सबमिट हो चुकी है। अगर कोई चीज़ रह गई है तो आपको बताएगा कि आपने
فارم میں یہ چیز آپ سے رہ گئی ہے، جیسے میں نے یہاں پر فوٹو نہیں دیا ہے۔ اس کے بعد آپ جس پوسٹ پر اپلائی کرنا چاہتے ہیں اس کو سلیکٹ کر لیں گے۔ جیسے آپ اس پر اپلائی پر کلک کریں گے تو یہ گرین سمبل آ جائے گا اس کے اوپر، اور اس کو جب آپ کلک کریں گے تو اس پوسٹ کا چالان آپ کے سامنے ہوگا، جو کہ آپ ون لنک کے ذریعے پے کر سکتے ہیں۔ اس طرح یہ ویڈیو اینڈ ہوتا ہے۔ امید ہے آپ سب کو یہ ویڈیو سمجھ میں آئی ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ مائی ویڈیو۔ اللہ حافظ۔